السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم وبمجیئکم وبحضورکم الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ تعالی وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبا، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ حلقہ آپ کے سامنے، یہ ایپیسوڈ موجود ہے، اور جیسا کہ آپ کو گزشتہ اسباق کے حوالے سے بخوبی معلوم ہے کہ یہ کتاب الطہارہ کے ضمن میں باب الغسل، غسل کا باب، اور اس کے ضمن میں یہ ابواب کے تحت اصول اور احادیث کا سلسلہ ہے۔ کچھ احادیث ہم نے مطالعہ کیں، اور آج ہمارے پاس جو کہ گزشتہ سبق میں ہم نے آغاز کیا تھا اس حدیث کا، غالباً 438 حدیث نمبر ہے، اور یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ مروی ہے۔ ہم انشاءاللہ احادیث کے اردو ترجمہ پر ہی فوکس رکھیں گے، تو الفاظ و عبارات اگر کوئی قابل وضاحت ہوئے تو ان کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ، اور حدیث کی اسنادی حیثیت کا بھی جائزہ لیا جائے گا، وما توفیقنا الا باللہ۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، کہتی ہیں قالت قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان امرأۃ اشد ظفر رأسی، ان امرأۃ، بے شک میں یقینی طور پہ میں ایسی عورت ہوں کہ اشد و ظفر رأسی، جو اپنے بال کو، سر کے بالوں کو اچھی طرح گوندتی ہوں۔ تو گوندنا یہ یہاں بھی، جسے ہم جوڑا بھی کہتے ہیں، یا مختلف خواتین بعض دفعہ جن کے بال زیادہ گھنے یا بھاری ہوتے ہیں، وہ اپنی آسانی کے لیے بھی وہ باندھتی ہیں ان کو، تاکہ بار بار کھولنے نہ پڑیں، تو اچھی طرح مضبوطی سے باندھتی ہوں۔ افان قدہ للغسل لغسل الجنابہ، افان قدہ لغسل الجنابتی، تو کیا میں اس کو غسل جنابت کے لیے، یہ سر کے بالوں کو یا جو گوندنا ہے اس کو میں وہ کھول لیا کروں؟ وہ جو غسل جنابت کے وقت وہ ان کو مجھے کھولنا پڑیں گے، یعنی میں کھول لیا کروں؟ فقال، آپ نے فرمایا لا، نہیں۔ آپ نے عدل رحمت اور شفقت کے اپنی امت پر یہ الفاظ فرمائے، انما یکفی، کے یہ آپ کے لیے کافی ہوگا، ان تحثی علی رأسی کی، کہ تم بہا لو یا ڈال لو اپنے سر پر، ثلاث حصیات، تین چلو، تین چلو پانی کے تم اپنے سر پر ڈال لو، بہا لو، ثم تفیدین علیک الماء، پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پر پانی جو ہے اس کو پھیر لو یا انڈیل لو یا بہا لو، تفیدینا، فتطہرین، تو اس طرح تم پاکیزگی میں آ جاؤ گی، یعنی تم پاک ہو جاؤ گی۔ تو یہ آپ نے مختصر سا ٹو دی پوائنٹ سوال کا جواب دیا، جب انہوں نے یہ بات جس پہ فوکس کیا تھا وہ تھا سر کے جو گوندے ہوئے بال ہیں اچھی طرح بندھے ہوئے، کیا میں ان کو کھول لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان بندھے ہوئے گوندے ہوئے بالوں پر تین چلو پانی کے بہا کر، اس کے بعد بقیہ پورے سارے سائر جسدک، اپنے سارے جسم پر تعمیم الماء بہا لیجئے،
पूरे पूरे जिस्म पर पानी फेर लीजिए। तो ये ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर कोई खोलना चाहे अपनी खुशी से तो फिर वो खोल भी ले। अगर चाहता है कोई, एक चाहती है कि मैं ज़्यादा मुतमैन हो जाऊं, बहरहाल जवाज़ है। तो बहरहाल ये हुक्म औरतों ही के लिए है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें बाज़ दफ़ा हो सकता है कि मर्द हज़रात बड़े बड़े वो जो बाल रखे होते हैं, पटे जिन्हें कहते हैं, लुम्मा जुम्मा या कंधों से भी नीचे, तो अब जब उन्हें ज़रूरत पड़े वो भी गूंद लेते हैं बाज़ दफ़ा, बाल जब बढ़ जाएं या गुंजान हो जाएं। तो उनके लिए ये ज़रूरी है खोलना। ये सिर्फ बज़ाहिर जो हदीस है उसमें जो रुखसत है वो ख़वातीन, उम्मत की ख़वातीन के लिए ये रुखसत है। मर्दों को हर सूरत में खोलने पड़ेंगे। ठीक है जी। लेकिन अगर ये मालूम हो रहा हो खातून को कि पानी जो है इन गूंदे हुए बालों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर उनको खोल नहीं पड़ेंगे, ताकि पानी जो है वो जड़ों तक पहुंच जाए। और ये एक एहतियाती पहलू है। ठीक है जी। अगर वो ये समझें कि पानी के अपना साथ जो बाल हैं उनकी जड़ें तर नहीं हुई, तो ये पहलू ऐसा है कि जिसमें हदीस के अंदर इसका जिक्र नहीं है। अजीज़ तलबा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, नज़र आता। बहरहाल ये जो बात है ये उन्होंने जो कही है इसकी कोई दलील होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बस ये रुख्सत दे दी। अब पानी पहुंचता है नहीं पहुंचता, पानी के 3 चुल्लू जो है वो खूब वो डालें, कमी ना छोड़ें। बाकी अगर पहुंचता है या नहीं पहुंचता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत दी है। और ये बात कि अगर वो समझती है कि पानी शायद ना पहुंच पाए तो फिर मैं खुल लूँ हर सूरत में, तो इसकी दलील होनी चाहिए। वल्लाहु आलम। 439 हदीस आगे है। वन अनस अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है, कौला कहते हैं, कान नबी के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दाउ बिल मुद्दे, वुजू किया करते थे एक मुद्द पानी की मिकदार के साथ। मुद्द मिकदार जो है पानी की, उसके साथ वुजू करते। व यगतसिलु बिस्साइ, और गुस्ल फरमाते 1 सा पानी की मिकदार के साथ। इला खमसत अमदादिन, 1 सा से लेकर 5 मुद्द तक जो है वो आपका जो पानी है वो यूज़ होता था किसमें, गुस्ल में। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, ये मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस है, बिल्कुल सही है। और इसमें मिकदार बताई गई है। और ये मिकदार जो है वो म, कम अज़ कम है ये अजीज़ तलबा। यानी मुद्द जो है ये आप समझते हैं 4 मुद्द हूँ तो 1 सा बनता है। और 1 सा जो है वो आप जानते हैं कि 3.5 किलो का बनता है। ये अगर हम उसको, उसका वज़न जो है पैमाने के वज़न का एतबार करें, तो जैसा कि हम सदका फ़ितर जो देते हैं वो यार पर हेड की तरफ से 1 सा होता है, तो 3.25 शेर बाजों ने कहा है या 3.5 किलो। बहरहाल ये इसके करीब करीब ये बनता है। और इस 1 सा में 4 मुद्द होते हैं। तो 4 मुद्द जो है ये 1 पौना शेर बनता है पुराने पैमाने के एतबार से। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कम अज़ कम वज़ू और गुस्ल के लिए पानी की मिकदार है। यानी इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम होगा तो गुस्ल या या वज़ू जो है वो मुश्किल हो जाता है कि इंसान उसको प्रॉपर तरीके से करे। तो बहरहाल ये आखिरी हद है पानी की, ये ध्यान में रखिएगा। और ये एक वाजिब नहीं, ये मुस्तहब है। यानी अगर कोई थोड़ी और कम से कम मिकदार के साथ गुस्ल और वज़ू करता है तो ये बड़ी अच्छी बात है, पानी ज़ाया ना जाए और उसका जो अपना अमल है वो भी सर अंजाम पा जाए। तो अब ये आप अंदाज़ा से लगा सकते हैं। मैं दोबारा कहूँगा, 600 ग्राम एक मुद्द में, यानी मिली 600 ग्राम या 600 मिलीलीटर ये करीबन बनता है वुज़ू के साथ जो पानी इस्तेमाल हुआ। आगे 440 हदीस है नंबर। बहरहाल उन लोगों के लिए ये बायस इबरत है बात कि जो लोग
اپنا پانی یوز کرتے ہیں جب، تو وہ بے تحاشا پانی یوز کرتے ہیں اور اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے یہ حدیث جو ہے یہ مشعل راہ ہے۔ 440 حدیث نمبر 1، معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابیہ ہیں، قالت کہتی ہیں، قالت عائشہ تو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، سیدہ معاذہ کہتی ہیں کہ عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی تھیں کہ کن تو اغتسل انا، کہ میں تھی غسل کرتی، و رسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، ایک ہی برتن سے اکٹھا، ایک ہی برتن سے ہم دونوں غسل کرتے، بینی و بینہ، جو میرے اور آپ کے درمیان وہ رکھا ہوا ہوتا تھا، پانی کا برتن یا ٹب وغیرہ جس میں نہانے کے لیے پانی ہوتا تھا، تو وہ برتن جو ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان ہوتا تھا، تو میں اور اللہ کے رسول اکٹھا وضو کرتے، غسل کیا کرتے تھے۔ بھائیو بادرونی، تو آپ مجھ سے جلدی جو ہے وہ پانی لیتے، جلدی کرتے غسل کرنے میں اور پانی وغیرہ لینے میں، حتیٰ اقولا، یہاں تک کہ میں یہ کہتی، دا علی، دا علی، یعنی مجھے یہ کہنا پڑتا کہ میرے لیے بھی چھوڑ دینا، کچھ میرے لیے بھی چھوڑ دینا۔ قالت، تو کہتی ہیں کہ وہما جنوبان، اس حال میں کہ وہ دونوں یعنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جنبی ہوتے تھے، تو ہم اکٹھے ایک ہی ٹب سے اپنا غسل کیا کرتے تھے۔ تو یہ برتن جو پانی کا ٹب ہے، یہ اس سے اپنا خاوند میاں اور بیوی دونوں جو زوجین ہیں ان کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ اکٹھا نہا سکتے ہیں، غسل جنابت غسل کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی اس حدیث سے یہ بڑی اہم بات ایک معلوم ہوئی، جیسا کہ بعض لوگ خاص طور پہ یہودی بہت زیادہ ایسی حالت میں بچتے تھے اور بڑی احتیاط برتتے تھے اور بڑے حساس تھے کہ کوئی جو ہے وہ ٹچ نہ ہو، کسی کو کسی کے ساتھ جسم کے ساتھ نہ لگے، کسی کا کوئی جھوٹا پانی جو ہے وہ بچا ہوا وہ یوز نہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ دونوں مل کر ایک ہی وقت میں اس ٹب میں ہاتھ بھی ڈالتے تھے اور دونوں جنبی بھی ہوتے تھے، اور جنبی ہونے کے باوجود وہ اکٹھا اپنا غسل کیا کرتے تھے، جس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ طاہر اور مطہر رہتا تھا، پاک بھی ہوتا تھا اور پاک کرتا بھی تھا، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مرد جو ہے وہ یا عورت دونوں جنبی ہوں یا ایک ہو، تو دونوں اکٹھے وہ وضو کر سکتے ہیں، دونوں اکٹھے نہا سکتے ہیں۔ الفصل الثانی، دوسری فصل ہے سلسلے میں اسی باب کی، جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت مروی ہے۔ قالت کہتی ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ سے سوال کیا گیا، یاجد البلل، اس آدمی کے بارے میں کہ جو تری پاتا ہے، جو مادہ منویہ کے نشانات یعنی تری وہ پاتا ہے، ولا یذکر احتلاما، اور لیکن وہ یاد نہیں رکھتا احتلام، اس کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ مجھے احتلام ہوا ہے، لیکن جب وہ اٹھتا ہے تو ایک دم دیکھتا ہے کہ کپڑوں پر یا جسم پر نشانات ہیں منی کے، اور تری بھی ہے۔ کالا، تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا، یغتسلو، کہ وہ غسل کرے گا۔ وان الرجل، اور اس آدمی کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا گیا، یرا انہ قد احتلم، جو یہ سمجھتا ہے کہ یقیناً تحقیق اسے احتلام ہوا ہے، انہ قد احتلم، کہ جو یہ سمجھتا ہے اور یقینی حد تک کہ تحقیق اسے احتلام ہوا ہے، ولا یجد بللا، اور لیکن وہ اس کے باوجود کوئی تری وغیرہ یا نشانات مادہ منویہ کے وہ نہیں دیکھتا، نہ وہ پاتا ہے،
تو کالا، آپ نے جواب میں فرمایا لا غسل علیہ، تو ایسے شخص پر غسل کوئی نہیں۔ تو قالت ام سلیم، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھی وہاں، کہتی ہیں حل علی المرأتی ترا ذالک غسل، کہ کیا عورت پر بھی ہے جو کہ اس طرح احتلام یا نشانات دیکھے، طریقے یا مادہ منویہ کے نشانات اگر عورت دیکھتی ہے، بھیگا ہوا کپڑا یا تری، تو کیا اس پر بھی غسل ہوگا؟ حل علی المرأۃ ترى ذلك غسل، قال، آپ نے فرمایا نعم، ہاں، ان النساء شقائق الرجال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عورتیں بھی جو ہیں وہ مردوں کی طرح ہی ہیں، یعنی خلقت میں، طبیعت طبائع میں مردوں ہی کی مانند ہوتی ہیں وہ، اس لیے اس معاملے میں وہ بھی ان کی فالوورز ہیں۔ اگر انہیں کوئی ایسی نشانات نظر آتے ہیں تو ان پر بھی اسی طرح ہی حکم ہوگا اور انہیں بھی اسی طرح غسل کرنا پڑے گا۔ رواه ترمذی و ابو داود، اسے امام ترمذی نے روایت کی ہے اور امام ابو داود نے، وروت دارمی و ابن ماجہ قولہ لا غسل علیہ، اور امام دارمی اور امام ابن ماجہ نے یہ جو قولہ لا غسل علیہ، جی، انہوں نے یہ جو اپنا روایت ذکر کی ہے، امام دارمی اور امام ابن ماجہ دونوں محدثین نے، وہ پوری حدیث بیان نہیں کی جیسا کہ امام ترمذی اور امام ابو داود نے روایت کی ہے، بلکہ ان کی یہ جو حدیث ہے اس کے الفاظ لا غسل علیہ تک ہیں۔ یہ قالت ام سلیم حل علی المرأۃ تری ذلک غسل، یہ جو عبارت آگے، یہ ان دونوں محدثین کی کتابوں میں بھی نہیں، یعنی امام دارمی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، ان کی دونوں کتابوں میں یہ آگے عبارت نہیں ہے، بلکہ یہ پوری حدیث جو ہے یہ صرف امام ترمذی امام ابو داود کی ہے۔ تو بہرحال یہ عزیز طلباء، یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ حدیث صحیح ہے حکم کے اعتبار سے اہل تحقیق کے ہاں، اور اس میں جو ذکر ہوا ہے مسئلہ وہ ہے اس کا تعلق خواب میں احتلام کی صورت، خواب میں احتلام کی صورت میں جو اعتبار ہوگا غسل کرنے یا نہ کرنے کا، وہ منی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مادہ منویہ پر، کہ منی کے وجود پر ہوگا۔ اگر وہ منی کے نشانات دیکھتا ہے مرد یا عورت دیکھتے ہیں تو ان کو غسل کرنا ہوگا، خواہ انہیں احتلام یاد ہو یا نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا ما حصل ہے اس حدیث کا۔ آگے 442 حدیث ہے، وعنہا، سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قالت، کہتی ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، ہاں جی، جب تجاوز کرے الختان، مرد کی شرمگاہ، الختان، ختان یعنی عورت کی شرمگاہ کو تجاوز کر جائے تو غسل واجب ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، مطلب یہ کہ دونوں جو اپنا ختنوں کے ملنے کی جگہ ہیں، شرمگاہیں، جب وہ دونوں آپس میں ملیں یا ٹکرا جائیں تو اس وقت ان پر جو غسل ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ یہ پہلے مسئلہ ذکر ہوا بھی ہے، خواہ انذار ہو یا نہ ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، اور بڑے واضح اور کلیئر الفاظ کے ساتھ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ فعلتہ انا و رسول اللہ فاغتسلنا، یہی اور ایسے ہی عمل جو ہے میں نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایسے ہی ہم نے صحبت کی، اسی انداز کی، اور ہم نے پھر غسل بھی کیا۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، اس امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے
इस हदीस को जिक्र किया है और हदीस सही है सनद के एतबार से। तो मालूम ये हुआ इस हदीस से, जो कि माहसल है, कि मर्द और औरत की जो शर्म गए हैं उनके मिलने से गुस्ल जो है वो वाजिब हो जाएगा। तो बड़े ही अहम मसले हैं ये। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जो कि ख़ास तौर पे नौजवान हैं या जिनको कोई सरोकार नहीं दीन के साथ या मसाइल के साथ, वल्लाहु आला वालम बिस्सवाब, जो नए शादीशुदा जोड़े हैं वो क्या किस अंदाज से उन्हें इन मसाइल का बिल्कुल पता नहीं, ना इल्म है। तो ये उन्हें चाहिए सही सारे मसाइल के बारे में आगाही हासिल करना, ख़ास तौर पर उन पर ये लाजम है, ये वाजिब है, ये ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो बड़ा सख्त गुनाह है। और नापाकी में कोई इबादत करना, या ना सिर्फ ये कि वो बातल ठहरती है वो इबादत, बल्कि वो हराम काम है बड़ा, और गुनाह है इस पर बड़ा सख्त और शदीद गिरफ्त है। तो कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने वाज़ेह जिक्र फरमाया है कि अगर आप जानते नहीं किसी चीज़ को, फ़ासअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तो तुम अगर नहीं जानते तो अहले इल्म फजल से पूछो। ठीक हो गया जी। तो अब ये जो खतने हैं यानी शर्मगाहें, इनका भी महल और इनकी भी जो असल इस बारे में भी हर एक को आगाही होनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो शादीशुदा हैं उनको। तो खतना उस जगह को कहते हैं, या खितान जो हदीस में आता है, इज़ा जावज़ अल खितानु अल खिताना। तो इसमें जो जब खतना करते हैं ना, तो उस वक़्त मर्द का जब खतना खास पर होता है, तौर पर होता है जब वो बच्चा हो, तो उसकी जो अपना है शर्मगाह, उसके ऊपर एक अपना चमड़ा होता है जो कि जायद होता है, उसको वो काट देते हैं। और जब काटते हैं तो वो उसको कहते हैं कि ये इसका खतना किया गया है। हाँ जी। और इसी तरह जो औरत की शर्मगाह है उस पर भी इसी तरह का बाज़ दफ़ा बाज़ इलाकों में औरतों की भी जो है खतने किए जाते हैं। बहरहाल उसकी तो सही हकीकत का मुझे पूरा नहीं पता, उसका ना ही तफसील का, लेकिन इस बारे में भी मालूमात मिल जाती हैं। लेकिन हर जगह नहीं है ये, और ना ही ज़रूरत पड़ती है। तो बहरहाल ये जो चीज़ है, ये इस बारे में आगाही हासिल होनी चाहिए कि कौन से हिस्से आपस में टकराएं या मिलें, और कहाँ तक कि इंसान का जो गुस्ल है वो वाजिब हो जाता है उस पर। बाज़ दफ़ा गुस्ल वाजिब नहीं होता, तो इस बारे में आगाही हासिल होनी चाहिए। आगे है 443 हदीस है। व नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत मरवी है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहत कुल्ले शारतिन जनाबतुन। हाँ जी, ये भी बड़ी अहम हदीस है कि हर बाल के तले या हर बाल के नीचे जनाबत है, यानी जनाबत के असरात। फगसिलू अशारा, तो तुम अच्छी तरह जो बाल हैं उनको धो पानी से, यानी पानी। वन को अलबशरा था, और जो जिल्द है यानी स्किन वगैरह, उसको अच्छी तरह मलो, उसको अच्छी तरह मल कर उसको यानी चमकाओ उसको, कि कोई खुश्क जगह सूखी जगह ना रह जाए। रवाह अबू दाऊदा व तिरमिज़ी व इब्न माजा। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी और इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह सब ने इकट्ठे अपनी किताबों में रिवायत किया है। क़ाल तिरमिज़ी हाज़ा हदीसुन गरीबन। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि ये हदीस गरीब है। वल हारिस इब्न वजीह अर्रावी व शैख़ुन लैसा बिज़ाक। और इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह इस हदीस पर हुक्म लगाते हुए ये कहते हैं कि सनद के अंदर इस हदीस का जो तरीक है या सनद है, उसके अंदर हारिस बिन वजी रावी एक मौजूद है, और वो ऐसा रावी है कि लईसा बिदा का, जो कि अहले इल्म के यहाँ मोतबर नहीं, जिसका एतबार नहीं है। तो बहरहाल इस वजह से ये हदीस जो है रिवायत ज़ईफ़ है। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं कि इसके अंदर जो मसला ज़िक्र हुआ है, इसको अहले इल्म ने इसी तरह कबूल किया है जिस तरह के हदीस के अंदर मौजूद है, कि उसी बारे में एहतियात बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और दीगर जो सही हदीस गुस्ल की हैं वो भी इस बात पर दलालत करती हैं कि जितना मुमकिन हो सके एहतियात बरती जाए, और कोई जगह खाली ना रहे हेड टू फुट, सर से पाँव तक। रिवायत ज़ईफ़ है बहरहाल।
अच्छा जी। तो गुस्ल जनाबत में पूरे जिस्म को अच्छी तरह धोने की तौकीद की गई है। आगे का हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, वो भी इसी मफहूम में है, जो इस मफहूम को और ज़्यादा तक़वियत देती है ऊपर वाले मसले को। वन अली 444 हदीस है रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरका मौदिअ शअरतिन मिन जनाबतिन, जिस शख्स ने छोड़ दी जगह शअरतिन मिन जनाबतिन, एक बाल की मिकदार के बराबर भी जनाबत से, यानी आदमी जुनबी है और जिस्म के किसी भी हिस्से में उसने एक बाल की जगह मिकदार के बराबर जगह सूखी या खुशक छोड़ दी है, लम यगसिलहा, यानी उसको धोया नहीं या उस पर पानी नहीं डाला, फ़ुइला बिहा कज़ा व कज़ा मिनन्नार, तो उसके साथ किया जाएगा ऐसे और ऐसे आग में, यानी आग से, जहन्नम की आग में उसको अजाब दिया जाएगी, उसको सजा दी जाएगी। क़ाल अली, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो रावी हैं, अली बिन अबी तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और कज़न, वो फरमाते हैं कि फ़मिन सम्मा, इसी बिना पर आदई, तो मैं दुश्मन बन गया था रासी, अपने सर का। फ़मिन सम्मा आदई तो रासी, इसी वजह से मैंने दुश्मनी मूल ली अपने सर से। फ़मिन सम्मा आदई तो रासी थलासन, आपने 3 बार ये बात फरमाई, और इसी वजह से मैंने अपने सर के साथ दुश्मनी मूल ली। 3 बार उन्होंने ये बात कही, ये हदीस जो है उसके बयान के साथ। रवाह अबू दाऊद व अहमद व दारमी हो, इस हदीस को इमाम अबू दाऊद, इमाम अहमद और इमाम दारमी रहमाहुल्लाह सब ने अपनी अपनी कुतुब हदीस में रवायत किया है। इल्ला अन्नहुमा, हाँ, इमाम अहमद और इमाम दारमी जो मौखर हैं दोनों मुहद्दिसीन, उन्होंने लम युकर्रिरा या लम युकर्रिर, कि उन्होंने ये अल्फाज जो हैं जिक्र नहीं किए, फ़मिन सम्मा आदई तो रासी, 3 बार जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कहे हैं। इन्होंने सिर्फ यहाँ तक हदीस जिक्र की है कि फ़ोइला ब्या कज़ा व कज़ा मिनन्नार। तो अब इस हदीस की सनद जो है वो भी ज़ईफ़ ही है, लेकिन हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह जो फ़तहुल बारी के शारे हैं, उन्होंने इस हदीस की सेहत का जिक्र भी किया है अत-तलख़ीसुल हबीर में। वो कहते हैं कि ये हदीस सही है। बहरहाल हदीस जो है वो इसी पर फतवा है और इसी के मुताबिक अमल है अहले इस्लाम का, उलमा का, कि और ये वईद डांट डपट भी शदीद है इस किस्म की, कि अगर जिस्म जो है जुनबी आदमी या औरत मर्द दोनों, अगर वो इस तरह एहतियात से गुस्ल नहीं करेंगे, तो उनको उस जगह पे जो वो खुश्क रह गई है वहाँ तक जो है वो आग पहुँचे या उन्हें सज़ा दे दी जाए इस किस्म की, वलियाज़ु बिल्लाह। तो बहरहाल बड़ी शदीद वईद है, इससे जितना हो सके हमें बचना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए, और ये मसाइल जो है लोगों को सुनाने चाहिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, उनके बारे में आप पढ़ेंगे या पढ़ भी लिया होगा कि अना राजुल मज़्ज़ाह, कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हया बड़ी करते थे, इसलिए कि वो आपके दामाद भी थे, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के शौहर थे। तो ऐसी कोई बातें पूछने से भी उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झिझक आती थी। तो कहते थे कि मुझे बहुत ज़्यादा ये पानी बहता था या मज़ी आती थी, अना राजुल मज़्ज़ा। तो इसीलिए ग़ालिबन वो फिर गुस्ल भी ज़्यादा उन्हें करना पड़ता, और जब करना पड़ता उसमें एहतियात जो है वो लाजम होती है। तो उन्होंने अपने सर के बाल ही जो हैं वो कम कर लिए या मुंडवा लिए, ताकि ये मसला ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। तो आगे अजीज़ तलबा हदीस है हमारे पास, सैयद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की क़ालत, कहती हैं कानन नबी के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ला यतवज़्ज़अ बअदल गुस्ल, कि नहीं गुस्ल वज़ू करते थे गुस्ल के बाद। मतलब ये नहीं है इसका कि आप वज़ू ही नहीं करते थे, नहीं, बल्कि आप जब भी गुस्ल करते तो आपकी ये आम आदत थी, आप सुन्नत ताहिरा, कि आप पहले वज़ू ही करते नमाज वाला, उसके बाद फिर खा गुस्ल जनाबत होता या दूसरा गुस्ल, क्योंकि ये हिकमत पर भी मबनी है कि आदमी पहले गुस्ल करे, ऐसा ऐसा पानी डाले सर पर, फिर चेहरे पर, फिर यानी आज़ाद होए, और फिर पूरे जिस्म पर। तो तिबी एतबार से भी ये फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसकी हदीस सनद इसकी हदीस की सही है।
تو غسل جنابت میں پورا جسم اچھی طرح صحیح دھونا چاہیے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ غسل سے پہلے جو وضو کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، آپ اسی پر اکتفا کرتے۔ اس کے بعد غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اور آج بھی اگر آدمی کوئی غسل جنابت کرتے ہوئے پہلے غسل کر لیتا ہے اور یہ نیت کر کے کہ میں نماز بھی میں نے ادا کرنی ہے ایسی وضو کے ساتھ، تو پھر غسل کرنے کے بعد اس کو دوبارہ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، میرا خیال ہے کہ ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے۔ تو ایک حدیث ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قالت کہتی ہیں، قال النبی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یغسل راسہ، آپ اپنا سر مبارک دھوتے تھے، بالختمیہ، ختمی بوٹی کے ساتھ، وہ جنوب نے سال میں کہ آپ جنبی ہوتے، یج تازی بذالکا، جو کہ یہ ان کو کافی ہوتی، کفایت کر جاتی اس غسل میں، ولا یصب علیہ الماء، تو اس صورت میں آپ اپنے جسد اطہر پر پانی نہیں بہاتے تھے، ڈالتے تھے۔ رواہ ابو داود ہے، اس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند صحیح نہیں ہے، سند میں ضعف ہے۔ لیکن بہرحال اس میں کوئی اختلاف کی بات بھی نہیں۔ جس طرح ہم آج ایک مختلف پانی سر کو دھونے کے لیے بعض لوگ، اب آج کل تو بڑے سوپ اور صابن اور شیمپو وغیرہ ہیں، تو اس وقت جب نہیں تھے تو لوگ بوٹیاں استعمال کرتے یا آملے وغیرہ، جس طرح صفائی کے لیے یا سر کو تازگی اور تراوت کے لیے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کے ہاں جو ختمی بوٹی تھی وہ بڑی معروف تھی صفائی کے اعتبار سے، اور دماغ کے لیے بھی، اور چمک